નમસ્કાર મિત્રો, હું જાસ્મીન વાત્સલ્યમ પ્રાઇમ ટાઈમ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું। હવે જોઈએ મહત્વના સમાચાર। ધોરડો ખાતે વિકસિત ભારત 2047ના વિઝન અંતર્ગત ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિષય પર 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ થયો। કચ્છના ધોરડો ટેન્ટ સિટીમાં આજે વિકસિત ભારત 2047 વિઝન અંતર્ગત ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ વિષય પર 2 દિવસીય રાષ્ટ્રીય કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ થયો છે। નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટી અને નેશનલ કાઉન્સિલ ઓફ ક્લાઇમેટ ચેન્જ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પબ્લિક લીડરશિપ દ્વારા સંયુક્ત આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। પ્રથમ સત્રમાં ડૉક્ટર દિનેશ કુમાર અસવાલે આગોતરા આયોજન, ઇવાક્યુએશન ક્ષમતા અને તાલીમબંધ નાગરિકોના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો। એનડીએમએ, એનઆઈડીએમ, એનડીઆરએફ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા શૂન્ય જાનહાનિના અભિગમને સફળતાપૂર્વક અમલમાં મૂકવાની નોંધ લીધી। એનડીએમએની ડિરેક્ટર મૃણાલિની શ્રીવાસ્તવે વિકસિત ભારત માટે મજબૂત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન જરૂરી ગણાવ્યું। એનસીસીએસડીના ડૉક્ટર કિરીટ શેલતે કચ્છમાં ભૂકંપ બાદ થયેલો વિકાસ આપદા વ્યવસ્થાપનનું ઉદાહરણ હોવાનું જણાવ્યું। તેમણે ક્લાઇમેટ ચેન્જથી વધતા જોખમોને ટકાઉ વિકાસ અને આધુનિક ટેકનોલોજી વડે કેવી રીતે ઓછો કરી શકાય તે સમજાવ્યું। કોન્ફરન્સમાં કૃષિ, દરિયાકાંઠા, ખાદ્ય સુરક્ષા, વીમા માળખા તથા નાણાકીય જોખમ વ્યવસ્થાપન પર ચર્ચા થશે। હેતુ 2047 સુધી ભારતને ક્લાઇમેટ ચેન્જ સાથે સક્ષમ અને સુરક્ષિત વિકસિત ભારત બનાવવા માટે વ્યૂહાત્મક રોડમેપ તૈયાર કરવાનો છે। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સંસ્થાઓ, यूनिवर्सिटी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाना तज्ञों हाजिर रहा था। आज हम भुज की टेंट सिटी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल काउंसिल फॉर क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पब्लिक लीडरशिप NCCSD मिलकर विकसित भारत के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है बिल्डिंग ए क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर, मेन स्ट्रीमिंग डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन एग्रीकल्चर एंड कोस्टल लाइवलीहुड फॉर विकसित भारत। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया का 7,500 किलोमीटर का कोस्ट एरिया है, 70 इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं और लाखों लोग यहाँ पे अपना एग्रीकल्चर, फिशरीज़, पोर्ट, सिटीज़ में अपना निर्वहन करते हैं। और जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जिससे इन सब की जो लाइवलीहुड है उसमें दिक्कतें आ रही हैं। उसके अलावा आपके साइक्लोन्स आते हैं, उसके अलावा जो समुद्र है उसका लेवल बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और वो जो कोस्टल एरिया है उसको इरोजन कर रहा है। तो बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आ रही हैं कोस्टल से रिलेटेड। तो कोस्टल इरोजन है, और जब समुद्र का पानी जब धरती पे आता है तो नमक की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे कि जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और जो एग्रीकल्चर है उसका नुकसान होता है, तो उससे फार्मर को नुकसान होता है। साइक्लोन आता है, घर टूटते हैं, उजड़ते हैं, उसको डिसास्टर मैनेजमेंट करना है। उसके अलावा जो सिटीज़ के अंदर जो इश्यूज़ आ रहे हैं, पानी की कमी हो रही है, सूखा पड़ रहा है, जो पानी है वो पीने लायक नहीं हो रहा है, तो ये बहुत सारे जो डिसास्टर्स हैं उनका हमको सामना करना पड़ रहा है, आपदा का सामना करना पड़ रहा है। तो नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया है कि हम गुजरात के अंदर जाके, इस टेंट सिटी में जाकर के सारे जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, हम सब मिल करके इस बारे में हम डिस्कस करें कि कोस्टल एरिया के लिए, खाली गुजरात नहीं, गुजरात से लेकर के केरला से लेकर तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा से लेकर के उड़ीसा तक जो 7,500 किलोमीटर का हमारे पास में कोस्टल एरिया है, वहाँ की जो समस्याएं हैं जो मैंने आपको गिनाई हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे। तो आज ये पूरे दिन भर चर्चा होगी, उसके बाद एक ब्लूप्रिंट बनेगा, और उसके बाद जो एक्शन पॉइंट्स आएंगे उस एक्शन पॉइंट को लेकर के हम कोशिश करेंगे कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान निकले। धन्यवाद। આમ બદલાતા હવામાનમાં વધતી જતી આકરી કુદરતી આફતોના પડકારો કેવી રીતે ઝીલાય અને આ કુદરતી આફતોનો ગમે તેવી ગંભીર અસર હોય પણ આપણે ગ્રામ વિસ્તારોની લોકોની આવકમાં વધતું જ જાય અને ઘટાડો ન થાય
તે પડકારો વિકસિત ભારતના માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના સંકલ્પને ધ્યાનમાં રાખીને આ પરિસંવાદ યોજવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય કક્ષાની કુદરતી આફતોનો સામનો કરવાની સંસ્થા નેશનલ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરિટીના સહયોગથી થતા આ સેમિનારમાં ખાસ કરીને કચ્છમાં એટલા માટે કરવામાં આવ્યો છે કે કચ્છે તમામ પ્રકારની કુદરતી આફતો સહન કરેલી છે. કચ્છની અંદર દુકાળ હતો, કચ્છની અંદર દરિયાઈ તોફાનો હમણાં છેલ્લા 2 વર્ષ પહેલાં આવ્યું, એ પહેલાં કંડલામાં પણ હતું, અને 20 વર્ષ પહેલાં આપણને ખ્યાલ છે કે ભયંકર અર્થક્વેક જે ભૂકંપ થયો એનાથી કેટલું બધું નુકસાન થયું. પરંતુ આપણા રાજ્યના એ વખતના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી મોદી સાહેબ, જે હાલ વડાપ્રધાન છે, એ જે નવા વિચારો મૂક્યા તેથી કચ્છની આખી ધરતીમાં આર્થિક પદ્ધતિનું મોટું ઉત્થાન થયું છે. કચ્છના રણને આજે ટુરિસ્ટ સ્પોટ તરીકે ડેવલપ કરી અને મોટી આવકનું સ્થાનિક લોકો માટે રોજગારી ઉત્પન્ન કરવાનું સાધન થયું છે. આવા વિચારો જે કુદરતી આફતો આવે તો પણ કોઈ આવકને અસર ન થાય, નવી રોજગારી ચાલુ રહે, એ આપણા માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીની કલ્પના છે. ને આવા નવા બીજા કયા વિચારો અમલમાં મૂકી શકાય કે જેનાથી લોકોની આવક વધતી રહે ને કુદરતી આફત આવે તો પણ પડકાર ઝીલીને આગળ વધી શકે, તેનો આજનો આ પરિસંવાદ છે. આભાર. દાહોદમાં ભાઈ પાસે પૈસા પડાવવા માટે યુવકે પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચ્યું. દાહોદમાં ભાઈ પાસે પૈસા પડાવ્યા યુવકે પોતાના જ અપહરણનું નાટક રચ્યું. રાહુલ નામના યુવકનું બોલેરો ગાડીમાં અપહરણ થયું હોવાનું ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. પોલીસે મધ્યપ્રદેશના કઠીવાડાથી યુવક સહિત 3ની ધરપકડ કરી. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો કે ભાઈ પાસે 5 લાખ પડાવવા તરકટ રચ્યું હતું. પોલીસે યુવક સહિત 4ની ધરપકડ કરી છે. રિપોર્ટર અજય સાંચી, વાત્સલ્યમ સમાચાર, દાહોદ. જી સર. દાહોદ જિલ્લાના બી ડિવિઝન પોસ્ટે ખાતે ગઈકાલે રાત્રિમાં એક બનાવ બન્યો હતો, જેની અંદર દાહોદના રહેવાસી રાહુલભાઈ સંગોડ છે. એમને રાત્રે અમુક લોકો ઉપાડી ગયા છે ગાડીની અંદર આવીને અને ખરણી માગે છે, એ પ્રકારની એમના ભાઈ દ્વારા ફરિયાદ મળી હતી. આ ફરિયાદની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈ તાત્કાલિક ગુનો દાખલ કર્યો હતો અને ગુનાના આધારે એલસીબી, એસઓજી અને બી ડિવિઝનની વિવિધ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ અને બાતમી આધારે એનાલિસિસ કરી તાત્કાલિક કોમ્બિંગ હાથ ધર્યું હતું અને કોમ્બિંગ દરમિયાન જે રાહુલ મંડોળ છે ભોગ બનનાર, એમને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. અને અન્ય 3 આરોપીઓ છે અમિત બારિયા, કેશવ કનેશ અને બબલુ ગણાવા, જેઓ કઠિયાવાડના રહેવાસી છે એમપીના, એમને પણ પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન એવું જાણવા મળ્યું હતું કે જે વ્યક્તિ છે રાહુલ સંગોડ, એ રાહુલ સંગોડ પોતે પણ આર્થિક જરૂરિયાત હોય, એમણે એના બધા મિત્રો છે એમની સાથે મળી અને પોતાનું અપહરણ થયું હોવા બાબતનું ખોટી બનાવટ કરી હતી અને એના દ્વારા એ પૈસા મેળવવા માગતો હતો. આમ જે માણસનું અપહરણ થયું હતું એ પોતે પણ કાવતરામાં સામેલ હોય એ પ્રકારનું જણાયા આવતા પોલીસે એમને પણ અટક કર્યો છે અને એમના વિરુદ્ધ પણ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સર, રાહુલ જે અન્ય કોઈ ગુનામાં સામેલ છે પહેલા? જે રાહુલ અને અન્ય આરોપીઓ છે એ ભૂતકાળની અંદર આર્મ્સ એક્ટના ગુનામાં સંડોવાયેલા હતા અને આર્મ્સ એક્ટના ગુનાને લઈને જ તે નામ કઈ રીતે ખુલ્યું કે શું હતું એ બાબતને ઝઘડો થયો હતો અને એ બાબતમાં તે અપહરણ થયું હોવાનું પ્રથમ દ્રષ્ટિએ ફરિયાદમાં જણાવાયું હતું. પરંતુ તપાસ દરમિયાન તમામ લોકોનું મેળાપણું જણાયા આવતા તમામને અટક કરવામાં આવેલા છે અને જે વ્યક્તિ છે રાહુલ, એમને પણ અટક કરવામાં આવેલો છે. નસવાડીમાં ગુજરાત પ્રદેશના મહામંત્રી અને મધ્ય ઝોનના પ્રભારી હિતેન્દ્રભાઈ ચૌહાણજીએ નસવાડી મંડળની પરિચય બેઠક યોજી. નસવાડી ગ્રામ પંચાયત હોલમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મહામંત્રી અને મધ્ય ઝોન પ્રભારી હિતેન્દ્રભાઈ ચૌહાણજીના દ્વારા મંડળમાં પદાધિકારીઓ અને શક્તિ કેન્દ્રના સંયોજકો સાથે પરિચય બેઠક યોજવામાં આવી. ભારતીય જનતા પાર્ટીના અલગ અલગ મંડળના પદાધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજવામાં આવી. આ કાર્યક્રમમાં પાર્ટીના મોટી સંખ્યામાં હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા. પરિચય બેઠક દરમિયાન પ્રદેશ મહામંત્રી હિતેન્દ્રભાઈ ચૌહાણજી કાર્યક્રમને માર્ગદર્શન તેમજ સંગઠન મજબૂત કરવા અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. કાર્યક્રમમાં નસવાડી તાલુકા ભાજપના આગેવાનો, મંડળ પ્રમુખો, પદાધિકારીઓ તથા કાર્યકરો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા. પરિચય બેઠકમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લા ભાજપા પ્રમુખ ઉમેશભાઈ રાઠવા, સંખેડા ધારાસભ્ય અભયસિંહ તડવી, મહામંત્રી છોટાઉદેપુર રમણભાઈ બારિયા, પુષ્કરભાઈ પટેલ, પૂર્વ મહામંત્રી ડી.એફ. પરમાર, પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ જશુભાઈ ભીલ, મંડળ પ્રમુખ જયરાજસિંહ ચૌહાણ, પૂર્વ ધારાસભ્ય ધીરુભાઈ ભીલ, છોટાઉદેપુર જિલ્લા ઉપપ્રમુખ દિલીપભાઈ ભીલ અને ગોપાલસિંહ ચૌહાણ, જિલ્લા મંત્રી સિમીબેન ડુભીલ, નસવાડી તાલુકા મહામંત્રી રાજુભાઈ રાઠવા,
દલસિંહભાઈ ડુબિલ, અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના પ્રમુખ તરીકે અરવિંદભાઈ ડુબિલ, મંડળના પદાધિકારીઓ અને શક્તિ કેન્દ્રના સંયોજકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રિપોર્ટર મુકેશ પરમાર, નસવાડી. આજે ગુજરાત પ્રદેશ ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહામંત્રી અને મધ્ય ઝોનના પ્રભારી એવા માન્ય હિતેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ સાહેબ છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પ્રવાસે હતા. આજે છોટાઉદેપુર શહેર, છોટાઉદેપુર ગ્રામ્ય, નસવાડી મંડળમાં આવતા પદાધિકારીઓ, તાલુકા જિલ્લા પંચાયતના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, શક્તિ કેન્દ્રના સંયોજકશ્રીઓ, આ તમામ કાર્યકર્તાઓ સાથે વાર્તાલાપ કર્યો અને આગામી સમયની અંદર પાર્ટીના સંગઠનાત્મક જે કામો છે એમાં સૌ કાર્યકર્તાઓ ઉત્સાહ અને ઉમંગથી જોતરાય એ હેતુથી સૌ સાથે માર્ગદર્શન કર્યું છે. સાથે સાથે છોટાઉદેપુર જિલ્લાની જે નવી ટીમ બની છે એ તમામ પદાધિકારીઓ સાથે પણ પરિચય બેઠક કરવામાં આવી અને સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા. એમના માર્ગદર્શનના કારણે ભવિષ્યમાં છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું સંગઠન ખૂબ મજબૂતાઈથી આગળ વધે એ પ્રકારની વાતચીત થઈ છે અને એમના પ્રવાસથી, એમના માર્ગદર્શનથી કાર્યકર્તાઓમાં એક અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. કાલોલ નગરપાલિકા દ્વારા નગરમાં લગાવેલા વીજળીના થાંભલા ઉપર લાઇટો દિવસે ચાલુ અને રાત્રે બંધ. કાલોલ નગરમાં આવેલા વીજળીના થાંભલા ઉપર નગરપાલિકા દ્વારા વીજ પોલ ઉપર જે લાઇટો લગાડવામાં આવી છે, આ લાઇટો દિવસે ચાલુ અને રાત્રે બંધ જોવા મળે છે. વોર્ડ નંબર 2માં છેલ્લા 10 દિવસથી આ એરિયાના મુખ્ય માર્ગો પર રાત્રિના સમયથી સવાર સુધી અંધારપણ છવાયેલો રહે છે. આ એરિયામાં સવારે મોર્નિંગ વોક કરવાવાળાની સંખ્યા વધુ હોય છે. સવારથી જ નોકરિયાત વર્ગ સવારે ઉઠી પોતાની નોકરી અને ધંધા પર જવા નીકળવાના હોય છે, પણ આ જ અરસામાં એરિયામાં ઘોર અંધારપટ છવાયેલો રહે છે. વિસ્તારમાં સવારમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થીનીઓ ટ્યુશન ક્લાસ ભરવા માટે જતા હોય છે. છેલ્લા 10 દિવસથી આ એરિયાની લાઇટો રાત્રે બંધ રહેવાથી ચોરીના બનાવોને લઈ સ્થાનિક લોકોએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે કાલોલ નગરપાલિકા દ્વારા જો એજન્સી લાઇટનો કોન્ટ્રાક્ટ આપેલો છે તેમને સત્વરે જાણ કરી એરિયાની લાઇટો છેલ્લા 10 દિવસથી બંધ છે તે ચાલુ કરાવવામાં આવે. એરિયાના જાગૃત નાગરિકોની ઉગ્ર માંગ છે કે સવારે વિદ્યાર્થીનીઓને ટ્યુશન ક્લાસમાં અભ્યાસ કરવા માટે જાય છે. આ વિદ્યાર્થીઓને અંધારપટ હોવાથી ખૂબ જ ભય લાગી રહ્યો છે. વાહન ચાલકોને પણ અકસ્માતનો મોટો ભય રહે છે. કાલોલ નગરપાલિકા તંત્ર આ લાઇટો સત્વરે ચાલુ કરે એવી લોકોની ઉગ્ર માંગ છે. એક બાજુ રાત્રે લાઇટો બંધ રહે છે, દિવસે લાઇટો ચાલુ રહે છે. ખૂબ જ ઘોર બેદરકારી લાઇટો તંત્રની દેખાઈ આવે છે. તો સત્વરે બંધ લાઇટો ચાલુ થાય અને દિવસે લાઇટો બંધ રહે તેવું નાગરિકો ઈચ્છી રહ્યા છે. દિવસે લાઇટો ચાલુ રહેતા નગરપાલિકાનું લાઇટ બિલ પણ વધારે આવવાની શક્યતા રહે છે, જેનો બોજો આખરે કલોલની જનતા પર જ પડે છે. વાત્સલ્યમ સમાચાર, સાજિદ વાઘેલા, પંચમહાલ. નસવાડી ધોળીસીમેલ અને પોથલીપુરા વચ્ચે અશ્વિન નદી પર આઝાદી બાદ પહેલી વખત 8 કરોડના ખર્ચે બ્રિજનું ખાતમુહૂર્ત થયું. નસવાડી તાલુકાના ધોળીસીમેલ અને પોથલીપુર ગામ વચ્ચે અશ્વિન નદી પર આઝાદી બાદ પ્રથમ વખત આશરે 8 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે નવા બ્રિજના નિર્માણનું ખાતમુહૂર્ત સંખેડા વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અભયસિંહ તળવે જતા ગામ લોકોએ ઘોડા પર બેસાડી સ્વાગત કર્યું. માહિતી અનુસાર ગોડીસીમેલ અને પોથલીપુરા ગામ વચ્ચે આવેલી અશ્વિન નદી ચોમાસા દરમિયાન પુષ્કળ પ્રમાણમાં વહેતી હોવાથી બંને ગામોના ગ્રામજનોને આવન જાવનમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો. વર્ષોથી ચાલતી સમસ્યા અંગે સ્થાનિક ગ્રામજનોએ ધારાસભ્ય અભયસિંહ તળવી સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી, જેના પરિણામે ધારાસભ્ય દ્વારા સરકારમાં પુલ નિર્માણ માટે રજૂઆત કરવામાં આવી. સરકાર દ્વારા 8 કરોડ જેટલી રકમ મંજૂર કરવામાં આવી. કામગીરીનો ટેન્ડર DM પટેલ એજન્સીને ફાળવવામાં આવ્યો, જેના અનુસંધાને 6 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ નવા બ્રિજના નિર્માણ માટે ખાતમુહૂર્ત વિધિ સંપન્ન કરવામાં આવી. આઝાદીના વર્ષો બાદ ગ્રામજનોની બહુ વર્ષોથી ચાલતી સમસ્યાનું કાયમી નિવારણ થતું હોવાથી ગામોમાં આનંદ અને ઉત્સાહનો માહોલ જોવા મળ્યો. આ પ્રસંગે ખુશી વ્યક્ત કરતા ગ્રામજનોએ ધારાસભ્ય અભયસિંહ તડવીને ઘોડા પર બેસાડી ભવ્ય વરઘોડો કાઢ્યો, ફુલહાર પહેરાવી સન્માન કર્યું, આભાર વ્યક્ત કર્યો. કાર્યક્રમમાં તાલુકા ભાજપના પ્રમુખ જયરાજસિંહ ચૌહાણ, એસટી નિગમના પૂર્વ ચેરમેન જસુભાઈ ભીલ સહિત મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો, આગેવાનો તથા કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા. આજે કોટલીપુરા ગામે
8 કરોડના ખર્ચે અશ્વિન નદી ઉપર પુલનું કામ ખાતમુહૂર્ત અમે કર્યું છે અને અમારી સાથે આ બધાની રજૂઆત હતી કે સાહેબ ચોમાસામાં અશ્વિન નદી વધારે આવે ત્યારે અમે આ 2 ફળિયા છે અમે અવર જવર કરી શકતા નથી, 2 દિવસ લગી પાણી રહે છે. તો આનું નિવારણ માટે મેં માનનીય મુખ્યમંત્રી સાહેબને અમારા જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ, અમારા તાલુકાના પ્રમુખ ભાજપ જયરાજસિંહભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના સભ્યો આગેવાનો સાથે કરતા અમે આ પુલ આજે મંજૂર થયો છે અને આ ખાતમુહૂર્તમાં આજે અમે બધા જ જયરાજસિંહભાઈ, જસુભાઈ, નારાયણ કાકા, અમારા નગીનભાઈ, દલસિંહભાઈ બધા જ આગેવાનો, કનુભાઈ અહીંયા બધા જોડાયા છે અને રંગે ચંગે અહીંયા ખાતમુહૂર્ત કર્યું છે અને રંગે ચંગે પુલ બનશે ત્યારે પછી અમે લોકાર્પણ રંગે ચંગે કરવાના. ઘોડા પર બેસાડીને મને આજે પાછા લાવ્યા, નચાવતા 1 કિલોમીટર સુધી. આ પ્રજાનો આનંદ આજે ખૂબ મને લાગ્યો છે. ગરીબ પ્રજા છે પણ એના દિલમાં જે જગ્યા છે કે આ સરકારે કામ કર્યું અને આ ધારાસભ્યએ કામ કર્યું એટલે બધાના દિલમાં છે કે મને આ ન્યાય મળ્યો છે. આ ન્યાય આપવાનું કામ આ ભાજપની સરકારે કર્યું છે. એથી વિશેષ આનંદ ગામની અંદર આજે મને દેખાયો છે. જારોલા હાઈસ્કૂલમાં સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો. જારોલા હાઈસ્કૂલ આણંદ જિલ્લામાં સર્વશ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે પસંદ થઈ. આણંદ જિલ્લાના જારોલા હાઈસ્કૂલે આ વર્ષે ગૌરવભર્યો ઇતિહાસ રચ્યો છે. જારોલા હાઈસ્કૂલ જિલ્લાની સર્વશ્રેષ્ઠ શાળા તરીકે પસંદ થઈ છે. શાળાની શિક્ષિકા કૃતિકાબેન એન પટેલ જિલ્લાની શ્રેષ્ઠ ઇનોવેટિવ ટીચર બન્યા છે. શાળામાં યોજાયેલા NRI સંમેલનમાં પ્રખર ખગોળ વૈજ્ઞાનિક ડૉક્ટર એકતા શાહ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા અને તેમને પોતાની સંઘર્ષ સફર અને ગેલેક્સી શોધના અનુભવો વિદ્યાર્થીઓ સાથે વહેંચતા પ્રેરણાત્મક સંદેશ આપ્યો. શાળાના 43 કર્મચારીઓની નિષ્ઠા, શિક્ષણ પ્રત્યેની લગ્ન અને વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગી વિકાસ માટે કરાયેલા સતત પ્રયત્નોને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીએ પણ બિરદાવ્યા છે. સિદ્ધિની ખુશીમાં ડાયસ પરના મહાનુભાવો, શિક્ષકો અને વાલીઓ એકસાથે ગરબા ગાઈ ઉજવણી કરી. શાળાના વિકાસમાં નોંધપાત્ર યોગદાન બદલ અમેરિકા સ્થિત ઠાકોરભાઈ પૂનમભાઈ પટેલ પરિવારે તમામ કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહન રકમ આપી સન્માનિત કર્યા. આ સમગ્ર સફળતા માટે આચાર્ય, શિક્ષકગણ, કેળવણી મંડળ, વિદ્યાર્થી અને NRI સમુદાયનું યોગદાન અનન્ય રહ્યું. જારોલા હાઈસ્કૂલે કામ અને નિષ્ઠાની કઈ રીતે શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરી શકાય તેનો અનોખો મેલ બનાવ્યો છે. કરજણ તાલુકાના પાલેજ નારેશ્વર રોડ ભીની રેતીના વાહનોના કારણે અતિ બિસ્માર હાલતમાં બન્યો છે. ભીની રેતીનું ખનન બંધ કરવા માટે કરજણના SDMની મૂળ નિવાસી એકતા મંચે પાઠવ્યું આવેદન. ભીની રેતીનો તાંડવ. પાલેજ નારેશ્વર રોડ બન્યો કાદવનો દરિયો, જનજીવન ઠપ. SDMને આવેદન 7 દિવસમાં કાર્યવાહી નહીં થાય તો જનતા રસ્તે. રોડ પર પાણી, કાદવ, અકસ્માતનો ખતરો. ડમ્પરોમાંથી પડતા પાણીથી રોડ તૂટે છે, કાદવ થાય છે, બાઇક સ્લીપ થવાના અસંખ્ય બનાવ બને છે. વિદ્યાર્થીઓને નોકરિયાતોને હાલાકી, સ્કૂલ ટાઈમ સાચવવું મુશ્કેલ, રોજગાર માટે જતા નાગરિકોને ભારે તકલીફ. યાત્રાધામ નારેશ્વરને જતા શ્રદ્ધાળુઓ પરેશાન. ગુરુવાર, પૂનમ અને રજાના દિવસોમાં યાત્રાળુઓને પારાવાર મુશ્કેલી. મૂળ નિવાસી એકતા મંચનો કડક અલ્ટિમેટમ, 7 દિવસમાં ભીની રેતીનું ખનન બંધ નહીં થાય તો જનતા રેડ કરશે, જવાબદારી તંત્રની રહેશે. રિપોર્ટર નરેશ પરમાર, કરજણ. આજરોજ કરજણના પ્રાંત સાહેબશ્રીને એક ખૂબ જ ગંભીર બાબતે, ગંભીર કહેવાય કારણ કે પાલેજ નારેશ્વર રોડ પર સ્થાનિક રાહદારીઓ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ વહીવટી તંત્ર સદંતર નિષ્ક્રિય સાબિત થઈ રહ્યું છે. કારણ કે ખનીજની ચોરી ગુજરાતની અંદર એટલી બધી થાય છે અને સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર જોવા જઈએ તો ગુજરાતની અંદર તો આ માટી ખનન છે, રેતી ખનન છે, એમ જ થાય છે. અને આ રેતી ખનનની એટલી હદ વટાઈ દીધી છે કે જે મા નર્મદા મૈયા, જે પ્રકૃતિ કહેવાય, જેને લોકો પૂંજાય છે, હમણાં જ નર્મદા જયંતિ ગઈ, તે દિવસે લોકોની આરાધના કરી, પૂજા કરી, પરંતુ એ મા નર્મદા મૈયા પર આ ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા દિન પ્રતિદિન ચીરહરણ કરવામાં આવે છે. એ ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. આપણી પ્રકૃતિ છે, એ પ્રકૃતિનું જતન કરવાની આપણી પ્રાથમિક ફરજ બને છે. જે રીતે નાગરિકની ફરજ બને છે એ રીતે આ વહીવટી તંત્રની પણ ફરજ બને છે, પરંતુ આ વહીવટી તંત્ર સદંતર નિષ્ક્રિય સાબિત થયું છે, જેના કારણે આ ખનીજ માફિયાઓ છૂટો દોર મળી ગયો છે. બાકી જો અત્યારે હાલની અંદર 2 દિવસ પર મીડિયાના ન્યૂઝમાં મેં જોયું હતું કે વાગરાના મામલતદાર સાહેબે 166 ટન રેતી ચોરી પકડી હતી. એવી જ રીતે સુરેન્દ્રનગરમાં અત્યારે નાયબ કલેક્ટર સાહેબ આવેલા છે, મકવાણા સાહેબ, રાત દિવસ
આ જે 2 નંબરના ધંધા કરતા લોકો, ખોટા લોકો તેની પાછળ પડ્યા છે ને ખોટી પ્રવૃત્તિને અટકાવે છે, તો આ વડોદરા જિલ્લાનું ખાણ ખનીજ વિભાગ, આ વડોદરા જિલ્લાના કલેક્ટર સાહેબ, પ્રાંત સાહેબ, મામલતદાર સાહેબ, પોલીસ તંત્ર આ બાબતે કેમ નિષ્ક્રિય છે? સ્થાનિક લોકોના જીવ અમને વહાલા નથી? ગાંધીનગર તમે જાઓ, લખોટી મૂકે તો રસ્તોથી વિધાનસભા પહોંચે છે અને અમારા પાલેર નારેશ્વર રોડ વર્ષોથી સરકારનું 50 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન કર્યું એ લોકોએ, અને ભીની રેતીનું ખનન કાયમી બંધ થવું જોઈએ, આ સ્થાનિક લોકોની માંગ છે. અને આજે અમે આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. દિન 7ની અંદર જો આ ભીની રેતીનું ખનન બંધ ના થયું, નદીની અંદરથી જેસીબી મશીન, યાંત્રિક નાવડી, મોટા મોટા બાજ જો દૂર કરવામાં ના આવ્યા તો હું આ મીડિયાના માધ્યમથી આ વહીવટી તંત્રને આજે પડકાર ફેંકું છું કે દિન 7ની અંદર અમે બધા જ પોતે ત્યાંની સ્થાનિક જનતા સાથે રાખીને રસ્તા બંધ કરીશું ને નદીની અંદર જઈને એ જેસીબી મશીન, બાજ, નાવડી એ જીના પણ હશે ને એ સ્થાનિક જનતા સર્વોપરી છે. આ જનતાનું અહિત તમે જે તાકી રહ્યા છે એ કદાપી હાકી લેવામાં નહીં આવે. આ દિન 7ની અંદર અમે બધા જ અમારે અત્યારે મિટિંગ થઈ છે, ચર્ચા થઈ ગઈ છે. 7 દિવસની અંદર જો આ ગોરખ ધંધા, આ ખોટા કાર્યો બંધ ના થયા તો આ વહીવટી તંત્રની સંપૂર્ણ જવાબદારી રહેશે. જે કંઈ પરિણામ આવશે તે દર વખતે કંઈ બનાવ બને છે, વારે વાર તે આગળ લોકો પડી જાય છે, પરંતુ તંત્ર ઘોર નિંદ્રામાં સૂતું છે. જ્યારે તંત્રને જગાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તંત્ર જાગે છે, બાકી પછી સૂઈ જાય છે. હમણાં આ ઊભું કર્યું એટલે 2 દિવસથી તપાસ ચાલે તોય સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાં દૂધની આડમાં ધીમું ઝેર પીરસતી એક ફેક્ટરીનો પર્દાફાશ થયો છે. લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે બાતમીના આધારે સલાલ ગામે આવેલા શ્રી સત્યા ડેરી પ્રોડક્ટ પર દરોડા પાડી મિલાવટના મોટા કાળા કારોબારને ખુલ્લો પાડ્યો છે, જ્યાં ગાય ભેંસના દૂધને બદલે કેમિકલથી બનેલું ઝેરી દૂધ તૈયાર થતું હતું. સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાં માનવતાને નેવે મૂકી નિર્દોષ જનતાના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખુલ્લામ ખેલ ખેલાઈ રહ્યો છે, જ્યાં ગાય ભેંસ વગર જ માત્ર કેમિકલના સહારે હજારો લીટર નકલી દૂધનો કાળો કારોબાર ધમધમી રહ્યો છે. સલાલ ગામે આવેલી શ્રી સત્યા ડેરીના ચાલતા આ ગોરખ ધંધાની સચોટ બાતમી મળતા જ એલસીબી પોલીસે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખી દરોડો પાડ્યો, ત્યારે અધિકારીઓ પણ દ્રશ્યો જોઈ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. લોકોના સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી તેમને ધીમે ધીમે મોત તરફ ધકેલતી આ મિલાવટની ફેક્ટરીને પોલીસે તમામ મશીનરી અને સાધનો સહિત સીલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ ફેક્ટરીમાં દૂધ પાવડરની સાથે ખેતીમાં વપરાતું ઝેરી યુરિયા ખાતર, કોસ્ટિક પાવડર, પામોલિન તેલ અને કપડાં ધોવાના ડિટર્જન્ટ પાવડર જેવા ચલદ કેમિકલનું જીવલેણ મિશ્રણ તૈયાર કરી તેને દૂધ તરીકે બનાવવા બજારમાં વેચવામાં આવતું હતું. પોલીસે સ્થળ પરથી 71,28,000થી વધુ કિંમતનું કેમિકલયુક્ત દૂધ, છાશ અને મશીનરીનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે, જેમાં પ્લાન્ટ ઓપરેટર સહિત 5 શખ્સોને લોકઅપના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવાયા છે. જોકે સમગ્ર કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર અને ફેક્ટરીનો માલિક રાકેશ ઉર્ફે ધમો પટેલ હજુ પણ પોલીસ પકડથી દૂર હોવાથી તેને ઝડપી લેવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કડક કલમો અને ફૂડ સેફ્ટી એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પરંતુ સવાલ એ થાય છે કે શું થોડાક રૂપિયાની લાલચમાં લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે રમત રમતા આવા નરાધમો પર કાયદો કડક લગામ ક્યારે કસશે કે પછી ફરી કોઈ બીજા વિસ્તારમાં આવું મોતનું કેન્દ્ર ધમધમતું થશે? તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે. અહેવાલ જયંતિ પરમાર, સાબરકાંઠા. કાલોલ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ વિદેશી યોગ સાધકો પ્રભાવિત થયા. પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલ તાલુકાના મલાવ ખાતે કૃપાલુ સમાધિ મંદિર આવેલું છે. મંદિરની મુલાકાતે વિદેશી યોગ સાધકો આવ્યા હતા. તેમણે કલોલ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ પ્રભાવિત થયા, જ્યાં કલોલ પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આરટી ભરવાડ સહિત પોલીસ સ્ટાફે તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું હતું, જ્યાં પોલીસ વિભાગની કામગીરી પણ નિહાળી. કાલોલ તાલુકાના જાણીતા મલાવ કૃપાલુ સમાધિ મંદિર ખાતે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ યોગ ગુરુ અમૃત દેસાઈ સાથે યોગ કેમ્પમાં ભાગ લેવા આવેલા વિદેશી યોગ સાધકો, જેઓ જાપાન, અમેરિકા, યુકે, ઓસ્ટ્રેલિયા, આયર્લેન્ડ સહિતના દેશોમાંથી વિદેશી સાધકો આવ્યા. ત્યારબાદ વિદેશી યોગ સાધકોએ કલોલ પોલીસની મુલાકાત લીધી. વિદેશી યોગ સાધકો કલોલ પોલીસ સ્ટેશનની મુલાકાત લઈ પોલીસની કામગીરીની માહિતી માણી હતી. કાલોલના મલાવ કૃપાલુ મંદિર ખાતે 50થી વધુ સાધકો રોકાયા. કાલોલ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફ સાથે રહી તમામ વિદેશી યોગ સાધકોએ પોલીસ વિભાગની કામગીરી નિહાળી અને સિનિયર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સાથે વાતચીત કરી ભારે ખુશી મહેસૂસ કરી હતી. મુલાકાત દરમિયાન પોલીસ સ્ટાફે વિદેશી યોગ સાધકોને પોલીસ વિભાગની વિવિધ યોજનાઓ અને કામગીરી વિશે માહિતી આપી હતી. વાત્સલ્યમ સમાચાર, સાજિદ વાઘેલા, પંચમહાલ. ઠાસરા તાલુકાના સાંઢેલી ગામે ફોર્મ નંબર 7 ભરી મતદાર યાદીમાંથી 121 નામો કમી કરવામાં આવતા સાંઢેલી લઘુમતી સમાજ દ્વારા
પ્રાંત અધિકારીને આવેદનપત્ર સાથે ફરિયાદ કરવામાં આવી. હાલ મતદાર યાદી સાથે છેડછાડ સમગ્ર ગુજરાતમાં ચાલી રહી છે, જેના કારણે સમગ્ર જિલ્લાઓમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. ખેડા જિલ્લાના ઠાસરા તાલુકાના કેટલાક વિસ્તારમાં મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિ થઈ હોવાના આરોપો સાથે ઠાસરા પ્રાંત અધિકારીની થોડા દિવસો પહેલા અરજી આપવામાં આવી. ત્યારબાદ આજરોજ ઠાસરા તાલુકા સાંઢેલી ગામમાં વસવાટ કરતા લઘુમતી સમાજના આગેવાનો જેમના મતદાર યાદીમાંથી નામ કમી કરવામાં આવ્યા છે તે અરજદારો દ્વારા તેમજ આપેલ અરજી મુજબ SIRની પ્રક્રિયા દરમિયાન ફોર્મ નંબર 7નો દુરુપયોગ કરી જીવિત મતદારોને સ્થળાંતર અને મૃત જાહેર કરીને નામો દૂર કરવામાં આવ્યા તેવા ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા. અરજીમાં અરજદારોના જણાવ્યા મુજબ BLO દ્વારા ઘરે ઘરે જઈ મતદારની ચકાસણી કરવાની હોય, પરંતુ સ્થળ ચકાસણી કર્યા બાદ વગર જ મતદારોને મૃત અને સ્થળાંતર જાહેર કરીને મતદાર યાદીમાંથી તેમના નામો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. અરજીમાં અરજદારો દ્વારા એક ચોક્કસ લઘુમતી સમાજને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે બાબતે સાહેબ જણાવવામાં આવી અને ફોર્મ નંબર 7 ભરવાની કચેરીના CCTV ફૂટેજમાંથી શોધવામાં આવે ગમે તે સમાજનું હોય તેને પકડી કડક સજાની માંગણી કરવામાં આવી. આ મામલે સૌથી ગંભીર બાબત એ જોવા મળી રહેલ છે કે મતદાર યાદીમાંથી ગેરરીતિથી નામો દૂર કરી નાગરિકોનો મૂળભૂત હક છીનવી લેવામાં આવી રહેલ છે અને લોકશાહીને પડકાર ફેંકવામાં આવી રહેલ છે. બાબતે સમગ્ર મામલે યોગ અધિકારી દ્વારા નિષ્પક્ષ તપાસ કરવામાં આવે, જે તે જવાબદાર અધિકારીને ફોર્મ નંબર 7 ભરીને આપનાર તમામ સામે FIR દાખલ કરી કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેમજ મતદાર યાદીમાંથી દૂર કરેલ નામો ફરીથી ઉમેરવામાં આવે એવી અરજી કરનાર અરજદારે પ્રાંત અધિકારી સમક્ષ માંગણી કરેલ છે. મોરબી મહાનગરપાલિકા દ્વારા વાંચન પ્રેમીઓ માટે બુકફેર પુસ્તકોત્સવનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. આજે તારીખ 7 ફેબ્રુઆરી રોજ મોરબીના મણિ મંદિરના પટાંગણમાં રાણીબાગ ખાતે આ બુક ફેરને ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો. બુક ફેર 7 થી 11 ફેબ્રુઆરી સુધી સવારે 11 થી રાતના 9 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે, જેમાં વાચકો માટે વિવિધ વિષયોના 20,000થી વધુ પુસ્તકો મળી રહેશે. આ અંગે મોરબી મહાનગરપાલિકાના કમિશનર સ્વપ્નિલ ખેરેએ જણાવ્યું. આજે મહાનગરપાલિકા આયોજિત પ્રથમ બુક ફેરનું મણિ મંદિરના પટાંગણમાં રાણીબાગ ખાતે ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે 4 શાળાના બાળકો પણ જોડાયા. બુક ફેરનો લાભ મોટી સંખ્યામાં મોરબીવાસીઓ લે તેવી અપીલ છે. બુક ફેરમાં બાળ સાહિત્ય, હિન્દુ, ગુજરાતી અને અંગ્રેજી સાહિત્યો વાચકોને મળી રહેશે. બુક ફેરમાં 20,000થી વધુ પુસ્તકો રાખવામાં આવ્યા છે. 5 જેટલા પ્રકાશનો પણ આ બુક ફેરમાં જોડાયા છે. 5 દિવસ ચાલનાર બુક ફેરમાં વધુને વધુ લોકો લાભ લે તેવી અપીલ. શું નામ આપનું? કુલદીપભાઈ કુંદનાની, મોરબી મહાનગરપાલિકામાંથી રમતગમત શાખાથી. સાહેબ, આજે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, કયા પ્રકારનું આયોજન છે તે કરવામાં આવ્યું છે? મોરબીનો ઇતિહાસ ઘણો વિશાળ છે અને તે માટે મોરબીમાં પુસ્તક પ્રેમીઓ ઝાઝા છે તે અમને જાણકારી હતી. તે માટે પુસ્તક પ્રેમીઓ માટે 5 દિવસ પુસ્તકોત્સવનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. અલગ અલગ શહેરોમાંથી પ્રકાશનો અને પબ્લિકેશનોને અમે આમંત્રિત કર્યા હતા કે મોરબીમાં ઘણી મોટી વિકાસગાથા છે, તો તે બદલ તમારું સ્ટોલ રાખો આપ, અને મોરબીમાં આપણે પુસ્તકોત્સવ ચાલુ કરીએ છીએ. અમારી એવી ગણતરી છે કે હવે એક ફ્રીક્વન્ટ ટાઈમ પછી પુસ્તકોત્સવ રિપીટેડ થતું રહે એ પ્રમાણેની અમારી અત્યારે તૈયારી છે. આજે મોરબીનું મહાનગરપાલિકા આયોજિત પ્રથમ બુક ફેર નું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું, જે મણિ મંદિરના પટાંગણમાં, જેને આપણે રાણી મંદિર કહીએ છીએ, રાણીબાગ કહીએ છીએ, ત્યાં આયોજિત કરવામાં આવ્યું છે. આજના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે 3-4 સ્કૂલના બાળકો પણ જોડાયા હતા અને મોટી સંખ્યામાં મોરબીવાસીઓ જોડાય એવી અમારી આ બધાને અપીલ છે. અહીંયા વિવિધ પ્રકારના સાહિત્ય છે, બાલ સાહિત્ય ઉપર પણ વિશેષ ફોકસ છે. સાથે સાથ હિન્દી, ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશ તમામ પ્રકારના સાહિત્ય ઉપર ખાસું ફોકસ કરવામાં આવ્યું છે. મોરબીની જનતા જાણીતી છે જે પુસ્તકો પ્રત્યે પ્રેમ રાખતી હોય છે, તો એના માટે તમામને વિનંતી છે કે આપ લોકો અહીં આવો અને આનો આનંદ મેળવો. 5 દિવસ માટે આ બુક ફેર રહેશે, જેથી તમામ લોકોને આનંદ લેવા વિનંતી છે. પ્રાંતિજના ગ્રામ્ય પંથકમાં પ્રેમિકા ભાભીએ પોતાના દિયરનું ડીમ ઢાળી દેવા માટે 2 લાખની સોપારી આપવાની ઘટના સામે આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. ગામના જ એક પુરુષ સાથે ભાભીના પ્રકરણ ચાલતું હોવાની વાત દિયર જાણતો હોવાથી પ્રેમના રસ્તો સાફ કરવા પ્રેમી સાથે મળી દિયરની હત્યા કરી હોવાનું ખુલ્યું છે. જોકે જિલ્લા પોલીસે પ્રેમમાં દિયરની હત્યા કરાવનાર ભાભી હત્યામાં સામેલ કુલ 4 આરોપીઓ ઝડપી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના સાદોલિયા ગામમાં વિષ્ણુસિંહ નામનો યુવક અપરિણિત હોવાનો લાભ ઉઠાવી પ્રેમિકા ભાભીએ પોતાના દિયરને છોકરી પસંદ કરવાનું કહી અપહરણ કરવામાં આવ્યું. બાદમાં પ્રાંતિજના
કાલીપુરાથી લવાડીના વચ્ચે ગળું ટૂંપો આપી દિયરની હત્યાને અંજામ આપવામાં આવ્યો. ભાભીએ દિયરની હત્યા માટે પોતાના પ્રેમીને 2 લાખ રૂપિયામાં હત્યા માટેનું કારસ્તાન રચ્યું. હકીકત એવી છે કે હાલ કોકિલા ગણપતસિંહ નવલસિંહ મકવાણા નામની મહિલાનો ગામમાં દોલતસિંહ અર્જુનસિંહ મકવાણા નામનો ઈસમ સાથે પ્રેમ સંબંધ હતો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી પોતાના પતિને અંધારકારમાં રાખી અન્ય ઈસમ સાથે પ્રેમની મજા માણતી ભાભીને દિયર અવારનવાર સમજાવટ કરતો હતો. જોકે કલયુગી પ્રેમિકા ભાભીએ દિયરની સાચી સમજાવટ ભાભીને કચવાટપૂર્ણ લાગી હતી અને તેને દિયરનો ઢીમ ઢાળી દેવાનો કારસો રચ્યો. ગામના પરપુરુષ સાથે ગેરસંબંધ માણતી ભાભી દિયરની હત્યારે નીકળી છે. પ્રેમિકા ભાભીના પ્રેમી દોલતસિંહ મકવાણા નામના આરોપીએ તેના 2 મિત્રોને સાથે રાખી અવાવરૂ સ્થળે પ્રેમમાં અડચણરૂપ બનતા દિયરને ગળે ટૂંપો આપી હત્યાને અંજામ આપ્યો. આજના હળાહળ કળયુગની સમયમાં માતા સમાન ભાભીએ પોતાના દિયરની હત્યા માટે ગામના પ્રેમીને 2 લાખની સોપારી આપી. સાથે જ પ્રેમીએ પ્રેમિકાના હુકમ અને સોપારીને ધ્યાને લઈ પ્રેમીએ તેના 2 મિત્રો સાથે મળી પ્રેમમાં અડચણરૂપ દિયરનું ઢીમ ઢાળી દીધું. પ્રાંતિજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પ્રકરણની ઘટના બનતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ખળભળાટ વ્યાપ્યો છે. પોલીસે પ્રેમિકા સહિત પ્રેમી અને પ્રેમીના 2 ભાઈઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલ્યા છે. સાથે જ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી સમગ્ર મામલે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. અહેવાલ જયંતિ પરમાર, સાબરકાંઠા. સાદુલિયા ગામમાં વસતા મરણ જનાર છે એ વિષ્ણુસિંહ એ 4 તારીખ બપોરેથી ગુમ હોવા બાબતની જાણ પોલીસને થયેલી. એની તપાસ કરતાં ખબર પડેલી કે એમના જે ભાભી છે અને અન્ય એક વ્યક્તિ છે દોલતસિંહ, જેમનો પ્રેમ સંબંધ હતો. એટલે એવું નક્કી કરેલું કે જે આ દિયર છે એ એમ કહેતો હતો કે તમારા શકવેમ હોવા બાબતે, જેથી એને મારી નાખવા માટે નક્કી કરેલું અને એ 2 લાખ રૂપિયા મારવા માટે નક્કી કરેલું. એટલે અન્ય 2 આરોપીને તૈયાર કરવામાં આવેલા. એ લોકોએ આ જે મરણ જનાર છે એના લગ્ન નહોતા થયેલા, એને છોકરી બતાવવાનું બહાનું કાઢીને એને લઈ ગયેલા અને કાલીપુરાથી લવારીની વચ્ચે એને ગળે ટૂંપો આપીને મારી નાખવામાં આવેલો. આ બાબતે પ્રાંતિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ થયેલ છે અને એની હાલ તપાસ ચાલુ છે. 4 આરોપીને પોલીસે પકડી લીધેલા છે અને અન્ય કાર્યવાહી તપાસની ચાલુ છે. મરણ જનારને મેં જણાવ્યા પ્રમાણે કે ભાઈ એના લગ્ન થયેલા નહોતા એટલે કે તને છોકરી બતાવવાની છે એમ કરીને એવું બહાનું આપીને લઈ ગયેલા અને એને ઇકો ગાડીમાં લઈ ગયેલા. સાહેબ, ભાભીનો જે પ્રેમી છે કયા ગામનો રહેવાસી છે અને કેટલા વર્ષથી આ ચાલુ? એ જે પ્રેમ સંબંધવાળો વ્યક્તિ છે એ સાદુલિયા ગામનો રહેવાસી છે. ભાભી દિયરનો સંબંધ છે આ બંને વચ્ચે. અત્યાર સુધીમાં કેટલા આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી? જે 4 આરોપી ગુનામાં સંડોવાયેલા છે, 4ની અટક કરવામાં આવેલ છે. મહિલા પણ સંડોવાયેલ છે, એમને પણ અટક કરવામાં આવેલ છે. જી. તો હતા અત્યાર સુધીના સમાચાર. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.